আচ্ছা ঠিক আছে। যদি এমন হয় তাহলে কি করবেন? হ্যাঁ, এটাও যদি আপনি ধরেন, এটাও যদি ধরে এখানে বসান, শুধু ঘরটাকে আগে আঁকাই নেন, তাহলে কেমনে আঁকাইতে পারবেন? পেন্টুল মারেন। হ্যালো ভাই। বলেন। জি ভাই, ফাইবার নিয়ে একটা কথা বলতাম। বলছি আমরা তো ব্রডব্যান্ড চালাই, আমাদের এখানে 3-4 জন ভাই ফাইবার অ্যাকাউন্ট করেছে ভাই। ব্রডব্যান্ডের তো একটাই আইপি, বুঝছেন? আমাদের তো কোনো মানে আইপি নেই, রিয়েল ডেডিকেটেড আইপি নেই। তো এখন কি এই অ্যাকাউন্টে কি সমস্যা হবে? সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা তো আছে। আছে, তাই না? তো এখন কি করবো ভাই? শেয়ার আইপি আপনার রাউটারে অন্য কেউ চালায় না তো? হ্যাঁ চালাই ভাই। যে চালায় তারটা বন্ধ করে দেন, অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট চলবে না আপনার ও অ্যাকাউন্ট। আচ্ছা। ঠিক আছে ভাই, মানে আমার রাউটারে তো চলছে। এখন রাউটার যদি বন্ধ করে দিই, তাহলে এই যে আপনার যে ব্রডব্যান্ডের লাইন যেখানে যেখানে যাদের দিছে ভাই, সবাই তো একই আইপি ভাই। আরে ভাই, আপনার রাউটারে আর না কেউ চালালেই হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এটা জানতে চাচ্ছি আর কি। তো ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। দেখেন ঘর আঁকানো হয়ে গেছে অলরেডি। সবগুলোতে যদি আমি কালার দিই, এটাই দিলাম। এটা ঠিক হয় না। হয়েছে, ঘর হয়েছে। জি দাদা। জি ভাইয়া। ভাইয়া, বলেন। আমি কোনো কালারই দিলাম না, জাস্ট স্টকের কালার দিয়ে এটা যদি বের করে নিয়ে আসছি, হবে? আপনি যে কালারটা দিয়েছেন, আমি ওখানে কোনো কালার না দিয়ে জাস্ট স্টক কালারটা বেশি দিয়ে কালার দিয়ে বের করে নিয়ে আসবেন, তাই হবে? কালার না দিয়ে হবে, অসুবিধা হবে না। হয়েছে, ঘর হয়েছে। জি দাদা, ঘর হয়েছে। এই বানাইতে আপনাদের এত লাগলে হবে? এবার জানলা দরজা দিতে কি খুব অসুবিধা হবে? বলেন। এই আপনারা কি ড্রয়িং পারেন না? আচ্ছা, তো আজকে আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাবো। হাবিবুর ভাই, চাপ নিয়েন না, দেখাচ্ছে আপনার ক্লাস রিপিট হচ্ছে।
you're looking. Color. It plays a vital role in design and everyday life. It can draw your eye to an image, evoke a certain mood or emotion, even communicate something important without using words at all. So how do we know which colors look good together and which ones don't? The answer is simple. Color theory. Artists and designers have followed color theory for centuries. Learn more about it. It can help you feel confident in many different situations, whether it's choosing colors for a design or putting together the perfect outfit. All it takes is a little insight, and you'll be looking at color in a whole new way. Let's start at the beginning, the very beginning, with a refresher on the basics. Remember learning about primary and secondary colors in school? Then you already have some knowledge of color theory. Yellow and blue make green, and blue and red make purple. If we mix these colors together, we get even more in-between shades, like red-orange and yellow-green. Altogether, they form what's called a color wheel. You can probably see where it gets its name. Now, let's take it one step further with hue, saturation, and value. These are terms you might never see in daily life, but they're all those little paint chips at the home improvement store. Hue is the easiest one. It's basically just another word for color. Intensity. In other words, whether the color appears more subtle or more vibrant. Value has to do with how dark or light the color is, ranging from black to white. As you can see, this gives us many different shades, from a deep reddish brown to light pastel pink. So how do we put this all together to create professional-looking color schemes? There are actually tried and true formulas based on something called color harmony that can help. All you need is the color wheel. The easiest formula for harmony is monochromatic because it only uses one color or hue. Just pick a spot on the color wheel and use your knowledge of saturation and value to create variations. The best thing about monochromatic color schemes is that they're guaranteed to match. An analogous color scheme uses colors that are next to each other on the wheel, like reds and oranges, or cooler colors like blues and greens. Don't be afraid to play with the palette and create your own unique interpretation. That's what these formulas really are, merely starting points to help guide and inspire you. Colors are opposite each other on the wheel, for instance, blue and orange, or the classic red and green. To avoid complementary color schemes that are too simplistic, add some variety by introducing lighter, darker, or desaturated tones. A split complementary color scheme uses the colors on either side of the complement. This gives you the same level of contrast, but more colors to work with, and potentially more interesting results. A triadic color scheme uses 3 colors that are evenly spaced, forming a perfect triangle on the wheel. These combinations tend to be pretty striking, especially mindful when using them in your work. This formula works best if you let one color dominate while the others serve as an accent. There are a few classic do's and don'ts when it comes to color. For instance, have you ever seen colors that seem to vibrate when they're placed next to each other? The solution is to tone it down, literally, and there's a simple way to do it. Start with one color and try adjusting its lightness, darkness, or saturation. Needs. Readability is an important factor in any design.
Your colors should be legible, engaging, and easy on the eyes. Sometimes that means not using color, at least not in like black, white, and gray can help you balance your design. So when you do use color, it really stands out. Every color sends a message. It's important to consider the tone of your project and choose a color palette that fits. For example, bright colors tend to have a fun or modern vibe. Desaturated colors often appear more businesslike. Sometimes it just depends on the context. You can find ideas for color schemes in all kinds of interesting places, from advertising and branding to famous works of art. You can even use a web resource to browse color palettes or generate your own. Even experienced designers take inspiration from the world around them. There's nothing wrong with finding. Everywhere you look, there's color, color, and more color. It can be intimidating to use it in your work, but it doesn't have to be. Learned about color theory. Soon, choosing great-looking colors will feel like second nature. কিছু বুঝেছেন? আচ্ছা, সবাই ফ্রিল্যান্সারে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলেন। যাদের অ্যাকাউন্ট নাই, আপনাদেরকে টাইম দিচ্ছি আমি 15 মিনিট। 15 মিনিটের মধ্যে সবাই ফ্রিল্যান্সারে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলেন। দরকার হয় স্ক্রিন শেয়ারে রাখেন। রকিব আছে এখানে, আরো বাকিরা আছে যারা খুলেছে, আপনাদেরকে হেল্প করবে। তুমি এখন যাও, তো তুমি অন্য সময় আসবা। হ্যাঁ, অন্য সময়। আচ্ছা, যাও। আচ্ছা, এই ভাই হইলো, তোর পুনাকাঞ্চি থাকুক, আর অনেক জিনিস দেখাতে হবে এখনো, দ্রুত কর। বড় করেন। ওয়েট ওয়েট, অনেকের কিন্তু ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয় নাই। আপনি মাঝখান থেকে একটা প্রথমে রাউন্ড নিছেন, নেওয়ার পরে আরেকটা ভিতরে আছে ইয়ে আসছে, পেইন্ট টুলের অপশন আছে, আপনি বলে দিয়েছেন ওই ভিতর থেকে নেছেন আরেকটা। জি ভাইয়া, হচ্ছে প্রথমত আমি পাতটা বানিয়ে নিলাম, নিয়ে হচ্ছে ফিল দিলাম। ফিলটা দিলাম হচ্ছে এই যে ফিল দেওয়ার পরে আমি মেশ টুল নিলাম। মেশ টুল নিয়ে আমি যেই দিক থেকে আমি যেই জায়গায় হচ্ছে অন্য কালারটা দিব বা মেশ দেবো, সেই জায়গায় সেই পাতের উপরে ক্লিক করতে হবে। এই যে হচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম, এই যে একটা পাত আসলো, ক্লিক করা এবারটা আমি একটা কালার নেব। জুম করে দেখান। আপনি জুম করে দেখাচ্ছেন না বলে অনেকে ক্লিয়ার হচ্ছে না। আপনি ওয়েট করেন, আবার কন্ট্রোল সি দিয়ে পিছনে যান, কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছনে যান। দেখেন উনি হচ্ছে যে পয়েন্টারে এ করছে, পাতের উপরে ক্লিক করতে হবে, অন্য কোনো জায়গায় ক্লিক করলে হবে না। মেশ টুল নিয়ে যে পাতের যে জায়গাতে কালার দেওয়া শুরু করবেন ওইখানে একটা ক্লিক করেন, শুরু করছে এই জায়গা থেকে ক্লিক, ওই যে হইলো। আরেকটা দেবে নিচে, নিচের পয়েন্টার বসাবেন না আপনি, নাকি ও ধরে নিচ্ছে বলে দেন সেটা। আমি মানে আগে এই কল থেকে আসবো, এক কল থেকে এই যে হয়ে গেল। এবারে যদি অন্য জায়গায় যদি নিতে চাই, আচ্ছা আপনি ওইটা ক্লিয়ার করেন যে নিচে আসলো কি করে। নাসিনা পর্যন্ত বুঝে না এটা, ভাইয়া নিচে পয়েন্টার লাগে না। হ্যাঁ, ওই নিচের ওইটা অটোমেটিক আসবে, এক জায়গায় ক্লিক করলে ওটা চলে আসবে। হ্যাঁ, আমি যদি এখানে করি নাসিনা আপু তাহলে বলবেন না, এইদিকে এই জন্য আসবে। বললাম যে নাসিনা আপু বোঝে না, আবার বলেন।
নাসিনা আপু আপনি যে পয়েন্টারে ক্লিক করবেন মেশ টুল ওই অনুযায়ী নিয়ে নিবে। ঠিক এই আছে দেখেন আমি আরেকবার দেখাই, আমি যদি এখানে কি ক্লিক করি নিজেই তাহলে নিয়ে এই নেবে বরাবর কালারটা? নিচে দিকে আসবে। মেশ জি টুল কি নিজেই ওই কালারটা নিয়ে নেবে আর আপনি না মাউসটা না এখানে? কালার নিবে না, এই শুনেন কালার দেখেন, নিবে না, কালার নিবে না। দেখেন আপনি আপনি এখানে একটু দেখেন, প্রথমত আপটা আছে, আমি হচ্ছে পাতটা মানে পেন টুল হোক বা অন্য কোনো ইয়ে দিয়ে আমি পাত বানিয়ে নিলাম, এরপরে দিলাম ফিল দেওয়ার পরে এই যে মেশ টুলটা নিয়ে নিলাম, নিয়ে যেই জায়গাটা আমি কালারটা দেব সেই জায়গায় ক্লিক করবো। আমি যদি এই দিকে লাল যদি দিতে চাই বা এই দিকে দিতে চাই, আমি এখানে দিতে চাচ্ছি, এই জন্য আমি এখানে ক্লিক করব। এই যে এখানে ক্লিক করলাম, এবার আমি যে কালারটা দিতে চাই, আমি যদি আরে লাল ভাইয়া দিতে চাই, ওইটা এখনো হয়নি, উনি ক্লিয়ার হয়নি, আমি উনারে বুঝাচ্ছি। দেখেন অন্য একটা জিনিস, এটা ক্যান্সেল করেন, আবার কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছনে যান। এবার হচ্ছে আবার ওই লেয়ারটা নিয়ে আসেন, কিছু ক্লিক করেন না। এবার যে পয়েন্টার নেবেন, আমি আপুর ওই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিই। এই দেখেন আপনি এবার আপু যা ক্লিক করেন, যে কোনো এক জায়গাটা ক্লিক করেন, ক্লিক করেছেন, ওই দেখেন এবার অটোমেটিকলি ওই নিচের আন্ডারে একটা পাত নিয়ে নিছে, অটোমেটিকলি ধরে নিচ্ছে। ঠিক আছে, জি কথা বুঝেছেন? এবার হ্যাঁ। কালারটা দেন ওর পরে, এইটুকু একটু ক্লিয়ার না করে দিলে বুঝবে না, বুঝেছেন? এই যে কালার দিলেন, এবার দেখেন আর এক জায়গায় যদি কালার দিতে চাই, একটু অন্য কালার দেবে। এবার দেখেন আরেকটা দেখেন, এবার দেখেন আরে নীল কালার না, কালারের সাথে মিলে নাকি, অন্য কালার দেন। না আপনি হচ্ছে দিতে বললে তাই তো না দিলাম। না না অন্য আচ্ছা যেরকম আমের কালার ওটাই দেন, না সব একটা ভুলিয়ে হবে না। হালকা হলুদ রাখেন, ওইদিকে হালকা হলুদ রাখেন, যে জায়গাটা আগে কালার দিলেন ওই জায়গাটা হলুদ রাখেন। এই দেখেন, ঠিক আছে? বুঝেছেন? মেশ টুলের কাজটা বুঝছেন? জি এবার বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে। ভাইয়া রাখেন। এখানে কালারটা চাইলে তো হলো যে আই ড্রপ টুল দিয়ে পিক করে নেওয়া যায়। সে ঠিক আছে, আই ড্রপ দিয়ে পিক করে নেওয়া যায়, ম্যানুয়ালি দেখাই দেওয়া ভালো। দেখেন দেখে নি। হ্যালো ভাইয়া, হ্যাঁ ভাইয়া। ভাইয়া আমি অ্যাটেন্ড করতে পারছিলাম না, কারেন্ট চলে গেছিল, যদি ও আর একটু কমল ভাই। এই যে হ্যাঁ একটু রিপিট আপু, করলে ভালো হতো। যদি আপনি আচ্ছা এই যে কালারটা যদি এমনি সরাতে চান, এই হ্যান্ডেলটা বা এটা ধরে এইভাবে সরালে এই দিকে সরে আসবে। ভাইয়া এটা ভিডিওতে সুন্দর করে বুঝাই দেওয়া হয়েছে এই জায়গায়, আর আমি আবার বলে দিচ্ছি। আপনারা এটা নিতে গেলে যে কোনো একটা আমের ছবি নিয়ে আসবেন ফটোশপের উপর, এই ইসের উপরে, সরি ইলাস্ট্রেটরের উপরে, সেই এটাকে হয় পেন টুল দিয়ে অথবা রাউন্ড টুল দিয়ে সবকিছু করে পজিশনিং করে দেবেন, পজিশনিং করবেন। ডিরেক্ট সিলেকশন টুল, তারপরে হচ্ছে আপনার পেন টুল দিয়ে এটা সিলেকশন করে নেওয়ার পরে আপনার এটা ফিল আসবে। ফিল দেওয়ার পরে মেশ টুলে যাবেন, মেশ টুলে আপনি যে কোনো একটা পয়েন্টারে ক্লিক করলেন, অটোমেটিক্যালি নিচের পয়েন্টারে চলে আসবে। আসার পরে দেন আপনি হচ্ছে এই কালার কম্বিনেশনটা করতে পারবেন, যেটা আপনাদের ভিডিওর মধ্যে আছে। এবার ভিডিও রেকর্ডটা আমি অফ করলাম।